아름다운 계절 5월에 대한민국을 찾은 특별한 손님들이 있습니다. 키르기즈 공화국, 탄자니아, 우즈베키스탄 등의 중앙아시아와 콜롬비아, 엘살바도르, 에콰도르 등 중남미 국가의 선거 관계자들인데요. 그들이 제19대 대통령 선거를 앞둔 한국을 찾은 이유는 무엇일까요? I think we're going to see ballot stations. There will be conferences. My first time in South Korea, and I'm very happy to attend these elections. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Tanzania. Just long way from Tanzania. 제19대 대통령 선거 국제선거 참관 프로그램 첫날. 5개 국제기구 8명, 30개 선거관리기관 60명 등 총 68명이 참여하는데요. 민주주의 전환기에 있는 국가들은 한국의 선진화된 선거 시스템에 관심이 큽니다. 여러분이 창건하실 대한민국 제19대 대통령 선거는 강선제에서 국민의 힘으로 대통령 직선제를 이루어낸 지 30년이 되는 해에 치러지는 매우 뜻깊은 선거입니다. 대한민국 중앙선거관리위원회는 이번 대통령 선거의 참관 프로그램이 유익하면서도 즐거운 시간이 될 수 있도록 최선을 다해 준비했습니다. 우리나라 선거 제도에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 선거 기간하고 임기 선거인데요. 선거 기간은 대통령 선거, 지금 대통령 선거 하고 있죠. 23일이고요. 국회의원 선거하고 지방자치단체 선거는 14일로 되어 있습니다. In district voters this way, and out of district voters this way. 한국의 선거 제도 중에 가장 자랑할 만한 제도는 사전투표제도. 사전투표제는 유권자가 사전에 부재자 신고를 하지 않아도 선거일로부터 주말 포함 4일에서 5일 전에 투표할 수 있는데요. 참관국들에겐 다소 낯선 제도입니다. This put your envelope in the ballot box. When he takes the out of district votes, do you open the envelopes or they go like? No. There's an address of the relevant election commission. They simply deliver the envelope to that election commission, who will count that ballot. 중앙선거관리위원회는 사전투표제도에 대한 이해를 돕기 위해 모의 사전투표 체험을 진행했습니다. 사전투표제도의 가장 큰 특징은 전국적으로 통합선거 임명부를 통해 유권자 신분을 확인하는 것이죠. 각 투표소에서는 통합선거 임명부 서버를 통해 유권자를 확인합니다. 특히 참관국 중에 키르기즈 공화국에선 오래전 선거 때 사전투표 제도를 일주일간 시행했지만 부정이 발생해 사실상 폐지된 상태라고 합니다. 공정한 선거 관리 시스템에 관심이 더욱 큰 이유가 여기에 있습니다. Я что хочу сказать, что сейчас мы тоже используем автоматическую идентификацию избирателей по отпечаткам пальцев, по биометрическим данным, и поэтому ваш опыт мы могли бы использовать, и я вот как член Центральной избирательной комиссии, я тоже буду предлагать, потому что действительно это расширяет участие граждан, чтобы они могли реализовать свое избирательное право. Какую систему, технологическую систему вы уже используете? При помощи Кореи. Корея очень большую помощь нам оказала, знаете, для каунтинг, для автоматического подсчета голосов. Для биометрической идентификации это мы сами реализовали, вернее, нам тоже помогали, но уже за счет своих средств. 양천구에 있는 한 사전투표소. 유권자 입장에서 가장 큰 장점은 투표 장소의 접근성인데요. 신분증만 있으면 반드시 자신의 주소지에서 투표하지 않아도 되기 때문이죠. 그러다 보니 투표율이 높아졌습니다. 제19대 대통령 선거에서 사전투표율은 26.06%, 역대 최고의 사전투표율을 기록했습니다.
республиканского списка государственного, я так понимаю. Да. А вот если здесь 9 мая будут голосовать, вот здесь именно будут сколько голосовать человек или нет? могут здесь голосовать? 후보가 여기서 컴퓨터에 바로 지금 계속 확인하고 계속 바로 이제 중앙선관위가 지금 다 확인하고 있어요. 직접 보는 선거라 참관 단원들은 다양한 질문을 쏟아냅니다. 참관 단원들은 국민들에게 신뢰받는 투표 방식이면서 선거 관리도 효율적이라는 평가를 했습니다. Мы обратили внимание на то, что члены комиссии работают абсолютно организованно и слаженно. Каждый член комиссии знает свои обязанности. И несмотря на большое количество избирателей, которые сегодня пришли на участок для досрочного голосования, процесс происходит очень организованно, спокойно, и у избирателей не вызывает никаких жалоб или нареканий. Самое главное – это впечатление избирателей. Мы видим, что избиратели довольны и счастливы после посещения избирательного участка. 국제선거 참관이 시작된 지 3일째. 멀리서 온 국제 손님들을 위해 특별히 마련한 한국 문화 탐방 시간. 최근 새로운 서울의 랜드마크로 주목받고 있는 롯데월드타워 123층에서 한강의 기적을 이뤄낸 한국의 오늘을 감상하고 사람들은 경복궁에서 그 뿌리 깊은 한국의 전통을 고스란히 체험했습니다. 국제선거 참관 프로그램의 빡빡한 일정이 계속됐는데요. 한국의 대통령 선거제도의 역사가 전시된 이곳은 세종문화회관입니다. 대한민국 최초의 자유선거는 1948년. 대부분 민주주의 전환기의 아픔을 겪고 있는 참관국들인 만큼 유신체제와 민주화 항쟁 등의 한국 민주주의 발자취는 큰 교훈이 되겠죠. 한국 도착 4일째. 서울의 한 호텔에서 열린 서울국제선거 포럼 현장입니다. 각국의 선거 기관 및 국제기구를 대표하여 오신 많은 분들과 함께 세계 각국에서 중요한 이슈가 되고 있는 선거 및 민주주의와 관련된 의제들을 다루게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 선거 과정에서 반대편에 섰던 이들조차 결과에 승복하도록 하는 강력한 수단이라는 점에서 공정한 선거 관리는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이날 포럼에서 화제가 됐던 토의 주제는 시민의 정치 선거 참여와 민주주의였습니다. 이런 국제 컨퍼런스를 개최해 선거 관련 지식과 경험을 공유하는 일에 한국이 주도적인 역할을 하고 있습니다. 대통령 선거 참관 프로그램은 전 세계 30개국에서 초청한 약 70여 명의 외국인들과 그리고 국제기구 관계자들을 초청을 해서 대한민국의 선진 선거 기법을 소개하기 위한 행사입니다. 국제선거 포럼에 이어 문화행사가 이어졌는데요. 음악과 무용, 무대 연출이 어우러진 뮤직 퍼포먼스 무대가 펼쳐져 선거 포럼의 참가자들의 박수갈채를 받았습니다. 공연의 하이라이트는 한글과 민화, 호랑이, 무궁화 등의 한국적 미를 모티브로 선보인 패션쇼 무대. 소통과 어울림, 화합으로 모두가 행복한 사회를 만들자는 메시지가 느껴지는 무대였습니다. 한 나라의 선거 문화가 정착하기까지는 보이지 않는 노력이 필요한데요. 한국의 선거연수원은 각국의 선거제도를 연구하고 한국의 선거제도를 전파하며 민주시민 교육을 담당하고 있습니다. 그 목적을 달성하기 위해 설립되었습니다. 민주주의에 꽂힌 선거가 한국에서 건강하게 자리를 잡을 수 있는 기틀을 마련한 외국 선거 관계자 초청 연수 프로그램은 큰 관심을 모았습니다. 참관단원들은 대한민국 선거의 중심, 중앙선거관리위원회도 방문했습니다. 중앙선거관리위원회 김대년 사무총장이 함께한 이 자리에서는 며칠간 바라본 한국의 선거와 선거 문화에 대해 다양한 소감이 오갔습니다. 이번 참관이 우리 위원회와 참관 기관 및 국가 간 교류 협력을 넘어서
더욱 많은 것들을 증진할 수 있는 좋은 계기가 되기를 바라며 정이 많은 나라, 평화를 사랑하는 나라, 아름다운 대한민국을 오래오래 기억해 주시기를 바랍니다. The generous hospitality of the National Election Commission of Korea, which we face during these days. This is really very impressive, and I think that we're all very grateful to you, to your colleagues, for that. In my opinion, such programs really strengthen cooperation between electoral management bodies and our respective countries in general. 세계 각국의 선관위 관계자들이 함께한 뜻깊은 자리였습니다. 2017년 5월 9일 드디어 역사적인 대선이 시작되었습니다. 아침에 이제 투표소 개소가 6시에 이루어지기 때문에 저희 참관단들이 전부 아침 투표가 어떻게 시작되는지부터 굉장히 관심이 높았어요. 그래서 이렇게 새벽 5시에 모여서 저희 우리나라 투표가 어떻게 시작되는지 지금 보러 가기 위해서 준비하고 있습니다. 서울의 영등포 초등학교 투표소입니다. 투표가 시작되기 전 참관단원들이 먼저 투표소의 문을 두드립니다. 투표 준비가 어떻게 진행되는지 보고 싶어서입니다. 참관국 사람들은 투표장의 모습을 낱낱이 기록합니다. 남는 투표용지 중에 도장을 안 찍으면? 안 찍는 거예요. 도장이니까 그 마지막 부분은 잘 조절을 해가지고 도장을 안 찍는 거죠. 그렇지. 꼭 맞게. 투표가 개시되는 시간은 오전 6시. 투표 모의 체험에서 본 그대로 투표가 실시되는지 실제 투표 과정을 지켜보게 될 텐데요. 투표가 개시되자마자 서둘러 온 지역 주민들은 질서 있게 투표소로 입장합니다. 투표 절차는 신분증을 이용해 선거임명부에서 본인 신분을 확인하는 것에서부터 시작되죠. 투표용지를 받은 유권자는 기표소로 들어가 대통령 후보를 선택합니다. 국제선거 참관단이 가장 감명받은 것은 선거 관리 방식과 선거의 신뢰도였습니다. Es un proceso sencillo, fácil y accesible al ciudadano, lo que demuestra que hay confianza en el elector y un excelente control ciudadano sobre el puesto de votación con la presencia de los representantes de los partidos. Un proceso muy ágil, pero sobre todo muy tranquilo, lo que da a considerar que el proceso y el sistema funciona y le da confianza al elector. 또 다른 투표장입니다. 서대문구 가회동 투표소 참관단이 도착한 시간은 오후 1시경. 한국의 투표권은 만 19세. 생애 첫 투표권을 행사하는 청소년들에겐 더욱 뜻깊은 날입니다. 사전 투표율이 역대 최고치인 것과 마찬가지로 선거 당일 투표율은 이곳 역시 높았습니다. 투표율은 민주주의의 성숙도를 가늠할 지표가 되죠. 이미 총 선거인 수의 절반이 넘는 수가 투표를 마친 상태. 스마트폰으로 나오는 실시간 투표율에 참관단의 관심이 높습니다. Well, what I see so far is a very orderly process. Everything seems to be very well organized. I have seen a certain difference in how people come and dress. The elderly people are very well dressed. I think for them it's probably a sort of national duty they are performing, and they might have memories of earlier times, so I think they appreciate that very much. 고맙습니다. 참관단은 투표하는 시민들의 모습에서 성숙한 시민 의식까지 평가했습니다. 투표 마감 시간은 저녁 8시. 마감 시간이 다가오는 중구 동화동 투표소입니다. 투표소 안에 분이 오셨기 때문에 이 분까지만 투표를 하겠습니다. 8시 전에 투표장에 도착한 사람들까지 투표가 가능합니다. 당일 투표 마감 시간을 맞추는 것도 민주시민의 요건이죠. 자, 오늘 저희 투표 관리를 해주신 투표 관리관 및 참가진 여러분들 수고 많으셨습니다.
이제 국제선거 참관 프로그램의 참관 일정 중 봉인과 개표 절차가 남았습니다. 투표함에 투표지 투입국 공채를 시작하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 공정하고 투명한 선거 절차가 시작됩니다. 투표함은 철저하게 봉인됩니다. 전국의 13,964개 투표소로부터 투표함이 각 지역 251개 개표소로 모이는데요. 국제선거 참관단은 서울 금천구의 개표소를 참관했습니다. 개표소는 기대와 희망, 긴장으로 가득 찼는데요. 어느 나라든 선거 결과는 한 국가의 미래를 좌우할 만큼 중요합니다. 해당 지역의 투표함이 속속 들어오면서 개표소는 모두 숨죽이는 분위기였는데요. 후보자를 낸 정당은 7명까지 가능하고 무소속 정당이 아닌 무소속 후보자는 4명까지 추천을 받았습니다. 참관단은 한국의 대통령 후보와 정당 관계에 대해 다시 확인했습니다. 개표 방식은 기본적으로는 수개표 방식이고 투표지 분류기는 2002년에 도입됐는데요. 밤샘 개표를 줄여 개표 시간을 단축할 뿐만 아니라 정확도도 높다고 합니다. Участвуем в выборах нового президента. Пожелаем, чтобы корейские избиратели 프로그램 추천해 주셔서 감사하고요. выбрали достойного своего этого кандидата. И он будет служить процветанию корейской культуры, корейской экономики, корейского народа, благосостояния. Мы пожелаем этого. 7일간의 국제선거 참관 프로그램을 마치면서 이미 한국의 선진 선거 장비를 도입한 국가나 본격 도입을 추진하는 국가들은 더욱 감회가 남달랐습니다. 2014년 동시지방선거, 2016년 국회의원 선거에 이어 2017년 대통령 선거 국제선거 참관 프로그램. 패를 거듭할수록 세계 민주주의 성장에 대한 공감대가 커지고 있습니다. 앞으로 이 국제선거 참관 프로그램이 굳건하게 자리매김해서 세계 민주주의 발전에 큰 기여를 하기를 바랍니다. 그동안 정말 수고하셨고 고생 많으셨습니다. 감사합니다. The most impressive thing is that the elections are free and fair and peaceful, and also the confidence that Korean people have in themselves and also in the Electoral Commission. That is very important to me and very impressive, because they have confidence that makes the elections credible. We are very thankful because of a small island nation. We are not able to do all the IT or technical expertise ourselves, and we have been learning a lot from the organization itself by the NEC and AWEB. So in future we want this relationship to continue, and hopefully it will be good for us and also for Korea. 국제선거 참관을 통해 한국의 선진 선거 제도에 대해 더 배우고 자국 민주주의 발전 모델로 삼겠다는 나라가 하나둘 늘고 있습니다. 단기간에 경제 발전과 더불어 민주주의의 발전을 이룬 한국은 전환기 민주주의 국가들에게 선거 모범국으로서 민주주의의 귀감을 보여주고 있습니다. 원조를 받던 나라에서 원조를 주는 나라가 된 대한민국. 후발 민주주의 국가들의 공정하고 자유로운 선거를 향한 열망은 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 지금이야말로 그들에게 선진 선거라는 또 하나의 선거 한류를 불어넣어야 할 때입니다.